एडी में पेन और जॉइंट्स में, घुटने में, नी में प्रॉब्लम था। मैंने लगभग ये 1.5 महीने पानी यूज किया था और धीरे धीरे काफी कम होना शुरू हुआ। और आज के टाइम पे नी जॉइंट्स मेरा 90% रिकवर हो चुका है और कोई मेडिसिन मैंने आज तक नहीं लिया। तो मेरे जी। लिए एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है। उसके बाद मेरे नेबर में एक हैं यूपी के रहने वाले। वैसे वो यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको 15 साल जैसा हो गया गुजरात में रहते हुए। तो हम्म। उनकी एक बच्ची है 13 साल की। उनको वाइट स्पॉट का प्रॉब्लम है पैर में, जस्ट अभी स्टार्टिंग लेवल में है। तो वाइट स्पॉट आप लोग शायद उसको शिरो कुछ बोलते गुजराती, मुझे आइडिया नहीं है इतना कि कोठा है। गुजराती में क्या बोलते हैं। हाँ, वाइट स्पॉट उनका है, और सफेद दाग करके जो एक बीमारी होती है, स्किन प्रॉब्लम होता है। तो उसमें मैंने उनको सजेस्ट किया, आए हमारे यहाँ उठने बैठने आते थे। तो मुझे पता चला, फिर मैंने उनको सजेस्ट किया और पानी शेयर किया। अभी स्टार्टिंग में तो मैंने 7 pH का पानी, नॉर्मल बस पानी पिलाया था। और सबसे अच्छी 2.5 को स्प्रे कराना, तो उसको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना मिनिमम। और उसके बाद ब्यूटी वाटर अपना 6 pH के पानी से उसको वॉश करना। ये किया उन्होंने लगभग 1.5 महीने जैसा उन्होंने किया। तो उनका जो बढ़ने का वो शेड्यूल, एक रेशियो था जो बढ़ने का, वो उसमें काफी रिड्यूस हुआ। और अब वो मिनिमाइज होना शुरू हुआ है और काफी इम्प्रेस हुए टेंगन से। और उन्होंने एक ये बताया कि हाँ, पानी वाकई काफी फायदेमंद है। तो ये एक मेरे लिए बहुत दो ही खुद में और एक मेरे नेबर में रिजल्ट मिला। ये काफी अच्छा और काफी वैल्यूएबल रहा है। थैंक यू। सर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन आपने जो पहला रिजल्ट शेयर किया उसमें आप कितने पीएच का पानी पीते थे वो बता दीजिए जरा। स्टार्टिंग में तो हमने जस्ट 28 मार्च को जब डिवाइस लिया था, तभी हम 7 pH का पानी, मैंने 1 वीक जैसा ही पिया था। और उसके बाद फिर 8 pH पिया लगभग 15 डेज। और 9.5 लाइव मैंने बहुत मैक्सिमम उसमें ट्राई किया पीने का। और 9.5 लाइव पानी से मुझे इफेक्ट दिखा। इवन मेरी मिसेज का थोड़ा बहुत माइग्रेन इशू बहुत कभी माइनर था। वो भी उनका हेड पे मिडिल में उनका स्वेलिंग होता था, कभी हेड पेन होता था, हेडेक होता था ना। उसमें भी मेरे को रिजल्ट मिला है। और वो बहुत कम हो गया अभी नहीं ना, बहुत कभी कभार बहुत होता है। आई थिंक वो भी आने वाले टाइम में 2-4 महीने में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तो सर। 9 pH का 5 लाइव pH पानी पीजिए। अगर किन्हीं को अगर स्पॉट हो, ऐसा वाइट स्पॉट हो, उन्हें 2.5 pH का पानी से स्प्रे करवाइए। 30 से 45 सेकेंड तक स्टे करने के लिए बोला जाए। और फिर उसके बाद बीटी वाटर 6 pH के पानी से उसको वॉश करके वेट किया जाए। ये चीज कंटिन्यू दिन में 3 बार करें मिनिमम, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला सर आपको। ग्रेट यस रिजल्ट। यस, रियली। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और अभी इतना अच्छा सर ने रिजल्ट बताया, तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, तो गुजराती में चलेगा या हिंदी में एक बार टाइपिंग करके बताइए कि मीटिंग कैसे ले हम। हिंदी सबको समझ में आ जाएगा? ये सर, नो? ओके। हिंदी सबको समझ में आ जाएगा, चलो तो अ, आगे अब यश पटेल सर है, उनने ऐसे टाइप किया था, तो उनको म्यूट कीजिएगा। हेलो, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। मेरा नाम यश पटेल है। मैं डभोई बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। इंस्टॉल हमारे घर में डिवाइस इंस्टॉल हुए ऑलमोस्ट 4 मंथ कंप्लीट हुए। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट मिला है हमारे फैमिली मेंबर्स में ही। जब हम्म। पानी स्टार्ट पीने का स्टार्ट नहीं किया था, तब मेरे पापा का डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल हाई था। तब अराउंड 200 के नियर बाय होता था डायबिटीज। और जब पानी पीने के बाद हमने 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट निकलवाया, उसमें डायबिटीज अराउंड 150 के अंदर आ गया।
और अच्छी बात तो ये है कि फास्टिंग में बहुत ज्यादा आ रहा था, अराउंड 147 आ रहा था, तो अब वो 3 महीने के बाद 120 आ गया है। और उनका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत नॉर्मल हो गया है। तो हम 8.5 pH का पानी पीते हैं डेली। और पापा मोस्टली लाइव पीने के लिए मतलब प्रीफर करते हैं, लाइव ज्यादा पीते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे को भी माइग्रेन की बीमारी थी। और मैं जब भी मैं ट्रैवल करता था तो मेरा हेडेक होता था और मेरे को मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी, उतना सीवियर हेडेक होता था। तो जब मैंने मेरे घर पे डिवाइस इंस्टॉल हुआ उसके बाद मैंने भी पानी पीना स्टार्ट किया। तो अब मेरा भी मेडिसिन माइग्रेन का एक कम्प्लीटली बंद हो गया है। और एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे घर की। तो ये और हमको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और मैं अपने आप को बहुत ग्लैड समझता हूँ क्योंकि मेरे को राजू मामा और धवल भाई जैसे गाइड मिले और वो हमको अच्छी अच्छी गाइडेंस देते रहते हैं। तो थैंक यू। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है सर आपको। और इसी तरह आप लोग को देख सकते हैं ज्यादातर रिजल्ट है वो लाइव पानी पीने से ही ठीक हो जाते हैं। और थैंक यू सो मच सर शेयरिंग देने के लिए। और यहाँ थैंक यू। पर जितने भी लोग बैठे हैं वो पेन और बुक लेकर बैठे क्योंकि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो हमें नोट करते जाएंगे तो फ्यूचर में हमें ही काम आएगा। और अब आगे है पीठा भाई, उनको अनम्यूट कीजिएगा, उनका मैसेज आया था। हेलो, हाँ અવાજ આવે? हाँ हाँ क्लियर આવે છે। થેન્ક યુ બેન. મારું નામ हाँ પીઠાભાઈ કનારા છે. हम्म, ભાણવડ તાલુકો, દેવભૂમિ, દ્વારકા જિલ્લો, ને જામપર ગામ. હવે મારા ઘરનાને એવી બીમારી હતી કે 18 વર્ષથી હાથ પગની તકલીફ હતી. હાથ પગ એટલા દુખે કે ના એ હાલી શકે કે ના બેહી શકે. આમ હુળ આવી દઈ આપણે તો આપણે ઉપાડીને ફેરવી તો ભલે, એનાથી કાંઈ થાય નહીં. તમે ચાદર ઓઢાડી દો તો એ ઉતારી ન શકે. પછી જામનગર, રાજકોટ કોઈ પણ હોસ્પિટલ બાકી નહીં, ક્યાંયથી કાંઈ સેટિંગ નથી થતું. પછી એટલી બધી નુકસાન કરતી હતી ગોળી એની દવા બધી કે એના શરીરમાં આખો જે આમ ફોડા ફોડા થઈ પડે કે એટલું રિએક્શન આવી ગયું એમ. પછી હેમંતભાઈ જોગલે કીધું કે તું આ ડિવાઇસ લઈ લે. મેં કીધું હેમંતભાઈ એટલો બધો જો હોસ્પિટલમાં આપણે ખર્ચા કર્યા છે એમાંથી ક્યાંયથી કાંઈ સેટિંગ નથી થતું એટલે પાણીથી હમ થાય નહીં. મને કે તું ડિવાઇસ લઈ લે કે જો હમું નહીં થાય તો કે હું તને પૈસા પાછા અપાવી દઈશ. પછી એ ડિવાઇસ લીધું, 7 pH ના પાણીથી શરૂઆત કરી અને 1 મહિનામાં ટોટલ જાતની ગોળી બંધ થઈ ગઈ. 3 ટાઈમ ગોળી ચાલુ રાખવાની તો એ હાવ ખાટલે રહેતી હતી, એટલે 1 જ મહિનામાં બધી ગોળી હાવ બંધ થઈ ગઈ ટોટલી. અને જે એના ઉપર ચામડીનો રોગ હતો એ 2.5 pH ના પાણીના સ્પ્રે કરતી અને બ્યુટી વોટર થી નાતી એટલે 2 થી 2.5 મહિનામાં એ પણ ચામડી જેવી ચામડી રેડી થઈ ગઈ. બહુ જ સરસ કહેવાય કે તમે જે રીતના સમજી ગયા છો કે હોસ્પિટલમાં પણ પૈસા નાખવાના જ છે અને પ્લસમાં એમાં સારું તો થવાનું છે નહીં, ટાઈમ પણ લાગે. અને તમે જે રીતના સમજી ગયા છો કે 3 લાખનું મશીન અત્યારે મોંઘું લાગે છે પણ આનાથી મારી પત્નીની બીમારી ઠીક થઈ શકે, તેવી રીતના બધા સમજી શકે તો પોતાનું દુઃખ થોડુંક હળવું થઈ જાય. એટલે ખૂબ જ સરસ અને ગ્રેટ રિઝલ્ટ છે સર તમારું. હોસ્પિટલમાં એટલા પૈસા નાખવા છતાંય પણ જરાય રિઝલ્ટ મળ્યું નથી. અને આ ડિવાઇસ હા લીધા પછી હાવ અત્યારે રેડી થઈ ગયું. બીજું એક રિઝલ્ટ લેવું છે. મારી બાજુમાં એક ભરવાડ છે, એની 20 વર્ષની છોકરી હતી, એને હાથ પગ ખોજી જતા હતા. એ બજાડી કામ નહોતી કરી શકતી, એની રીતે હાલી ચાલી શકતી હતી ને એવું હતું. મારે ત્યાંથી 1 મહિનો પાણી ભરી ગયા. એ છોકરી અત્યારે ફૂલ કામ કરતી થઈ ગઈ, હાવ કમ્પ્લીટ. એને પણ દવા બંધ થઈ ગઈ. ખૂબ જ સરસ એવું રિઝલ્ટ આપ્યું. થેન્ક યુ સો મચ રિઝલ્ટ શેર કરવા માટે. એટલે બીજાને પણ ખ્યાલ આવ્યો કે આવી રીતના પણ મટી શકે. હવે આગળ આપણે જોઈએ ઉદયભાઈ ગાગિયાનું હતું એસએચ, એમને અનમ્યુટ કરજો. ઉદયભાઈ ગાગિયા.
જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ ભાઈ. હું કુતિયાણા અને વિલાસપુર ગામથી બિલોંગ કરું છું. હમણાં થોડાક દિવસ ત્યાં વાતાવરણ એવું હતું અને કંઈક જીવડી પણ એવું પ્રભાવ હતો, એટલે મારા આખા બોડીમાં આમાં એવું ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હતું, હાથ પગમાં સતત ખંજવાળ જ આવ્યા કરે આખો દિવસ અને બળતરા થયા કરે. એટલે મેં 2 થી 3 વાર આખા દિવસમાં 2.5 pH અને 6 pH ના સ્પ્રે કર્યા ને એનાથી રાહત થઈ ગઈ. અને જ્યાં ક્યારેક ખંજવાળ એવી આવતી કે લોહીને તસી આવી જાય, આપણે એવું કહીએ, ત્યાં લોહી નીકળવામાં એટલી બધી ખંજવાળ આવતી. પછી અમે 2.5 pH અને 6 pH ના સ્પ્રે મારવાથી 2 થી 4 દિવસમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. બહુ જ સરસ રિઝલ્ટ છે ભાઈ તમારું, અને થેન્ક યુ સો મચ રિઝલ્ટ શેર કરવા માટે. થેન્ક યુ. તો આ બધા એટલા સરસ સરસના રિઝલ્ટ મળે છે, તો તમે બધા નોટ કરતા જાઓ છો કે નહીં? યસ ઓર નો? ચેટ બોક્સમાં ઓન રહેજો એટલે ખ્યાલ આવે કે રિઝલ્ટ સાંભળો છો કે નથી સાંભળતા. ચાલો વાંધો નહીં, ઓન તો છો, પણ હજુ પણ મને એવું લાગે છે કે થોડાક લોકોનો કેમેરો ઓન થવાની જરૂરિયાત છે, કેમ કે હાફ લોકો નથી કે જેનો કેમેરો ઓન છે. તમે જો કેમેરો ઓન કરીને બેસશો તો પૂરા કોન્સન્ટ્રેટ સાથે બેસશો. અને આ બધી વસ્તુ એવી છે કે આપણે જ હેલ્પફુલ થવાની છે. નાની નાની બીમારીઓમાં આપણે પછી આપણા ઉપર મેન્ટોરને કોલ કરીને નહીં પૂછવું પડે કે આમાં કયું પાણી આપવું. એટલે પ્લીઝ કેમેરો ઓન કરી અને અહીંયા ધ્યાન આપીને 1 કલાક માટે આપણી મીટિંગ જે હોય એ અટેન્ડ કરવી. ચલો તો આગળ આપણે વિશાલભાઈ જોગલને અનમ્યુટ કરજો, એમનું એસેજ હતું. જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ ભાઈ. અવાજ ક્લિયર આવે છે? ક્લિયર ક્લિયર. અમારા ઘરે કેંગન આવ્યું તેના 1 વર્ષ ઉપર થયું, અને જ્યારે કેંગન આવ્યું ત્યારે મારા દાદા તો એમ જ કહેતા કે આ શું લઈ આવ્યા. જ્યારે કેંગન ફિટ થયું અને મારા દાદાએ 1 મહિનો જ્યારે પાણી પીધું, 7 pH થી શરૂઆત કરી હતી, અને તેમને જ્યારે પાણી ચાલુ કર્યું તો 1 મહિનાની અંદર ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવી ગઈ. આ જે રિઝલ્ટ છે તે 7 pH થી પેલા મેં ચાલુ કર્યું હતું, અને પછી જે આપણું રેગ્યુલર પાણી છે 8 pH 8.5 pH ઈ પીવડાવતા હતા મારા દાદાને, અને 11.5 નું. ઓકે, ખૂબ જ સરસ રિઝલ્ટ છે તમારું. અને જે પીએચ રહ્યા આપણે રોજ સાંજે 7 pH નું પીવું જોઈએ, કારણ કે હું જે કૌશિક ધંધુકે સરની મીટિંગ જોઈન કરતો મારા પપ્પા સાથે, તો તેમાંથી મને એ જ્ઞાન મળ્યું કે જે પાણી હોય છે પેલા તમારે 15-20 દિવસ 8 pH નું પીવાનું, પછી 9 pH ઉપર જવાનું, અને ગમે તે પણ તમે પાણી પીવો તો છતાં પણ તમારે સાંજે જ્યારે તમે પાણી ભરો ત્યારે 7 pH નું પીવાનું. ખૂબ જ સરસ. જો એક નાના એવા છોકરાને ખબર છે કે કયું પાણી ક્યારે પીવાનું હોય છે. તો આટલી સરસ એવી માહિતી મળી છે વિશાલભાઈ તમારી તરફથી અમને. આભાર તમારો. થેન્ક યુ સો મચ શેરિંગ આપવા માટે. થેન્ક યુ. મયુરભાઈ છેલાણાનો એસેજ હતો, એમને અનમ્યુટ કરજો બેગબન. હેલો, નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ. હેલો, નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ. હા, અવાજ થોડોક વધારજો તમારો. ઓકે, હાલો, આવી રહ્યો છે? ઓકે, ओके क्लियर. ओके, ओके, मैं भी लोहित से बिलोंग कर रहा हूँ. मेरे मम्मी को जॉइंट पेन था, तो भी वो जॉइंट पेन उसको दिक्कत हो रही है. हमने काफी हॉस्पिटल में भी दिखाया, और हॉस्पिटल में उसने ऑपरेशन तक का भी किया था. फिर उसके बाद हमने कैंगन वाटर के बारे में जाना. कैंगन वाटर का प्रयोग हमने शुरू किया, और कैंगन वाटर 2-3 महीने हो गया उसको कैंगन वाटर के लिए. अभी उसको काफी राहत मिली है. पहले उठने बैठने में भी गई थी, लेकिन ये कैंगन वाटर पीने के बाद उसको अभी उठने बैठने में भी दिक्कत नहीं होती, उसको बहुत राहत मिली है. ओके, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. બહુ જ સરસના બધા રિઝલ્ટ શેર કર્યા છે. તો અહીંયા બેઠા એ બધાને ખ્યાલ જ આવ્યો હશે કે જો આ લોકો પાણી શેર કરે છે કે એને ખ્યાલ છે કે આજુબાજુના વિસ્તારમાં પાણી શેર થાય છે, એના થ્રુ એટલા કોન્ટેક્ટ મળ્યા.
અને પોતાના પરિવારમાં પણ એટલા સરસના રિઝલ્ટ મળ્યા છે અને બીજા જગ્યાએથી પણ એટલા સરસના રિઝલ્ટ મળ્યા છે. તો હવે બીજા કોઈને એસેજ ટાઈપ કરવું હોય કે નવા રિઝલ્ટ મળ્યા હોય કે નવા રિઝલ્ટ ક્રિએટ થવાના હોય તો એ લોકો પણ શેર કરી શકે છે આમાં. કોઈને રિઝલ્ટ નથી મળ્યા, ખાલી એટલા લોકોને જ મળ્યા હતા. પ્રોપર રીતે પાણી તો શેર કરો છો ને બધા? ભગવાનજીભાઈ બોરખતરિયા છે, એમને અનમ્યુટ કરજો. જય દ્વારકાધીશ બેન. જય દ્વારકાધીશ, કેમ છો? બસ મજામાં. હવે અવાજ મારો? હા, એકદમ ક્લિયર. હવે રિઝલ્ટમાં એક બેન છે, એને ચોથા પાંચમા મણકાનું ઓપરેશન કરેલું છે. મહિના દિવસ પછી બેનને અંદર રસી થયા છે. એટલું પેન થતું હતું, પછી 15 દિવસ પછી મેં પાણી ચાલુ કરાવ્યું. અત્યારે એને બેનને પેન હાવ વયું ગયું છે. દુખાવાનું ઇન્જેક્શન નથી દેતો, 180 ઇન્જેક્શન એને આપ્યા છે. એમાંથી મેં દુખાવાના બંધ કરી દીધા. 7 PS નું પાણી મેં, અને સારામાં સારું છે. અત્યારે હાલતી પણ થઈ ગઈ છે. એવું રિઝલ્ટ આપ્યું છે. કરોડરજ્જુની તકલીફ હતી એને. બહુ જ સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું, કેમ કે તમે એક ડોક્ટર થઈને આવી રીતના બીજા લોકોને દવાની જગ્યાએ પાણી સજેસ્ટ કરો છો, એ વાત પણ ખૂબ સારી કહેવાય. અને થેન્ક યુ સો મચ રિઝલ્ટ શેર કરવા માટે. થેન્ક યુ. કાર્તિકભાઈ છે, એમને અનમ્યુટ કરજો, એનો એસેજ ટાઈપ આવ્યો હતો. કાર્તિકભાઈ. ઓકે, એ ન હોય તો નથી. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, આપણે આગળનું શેરિંગ લઈએ. કૃષ્ણાબેન ચાંડેરાને અનમ્યુટ કરજો. પગમાં તો ઘણી રાહત થઈ ગઈ પાણી પીધા પછી. હા, દવા તો ઘણી છે, પણ મને બહુ આજ નથી. મારા પગ મટી ગયા. હા, હા, આનું પાણી પીવું ને કે અમારે ઘેર મિશન છે ને, અમારે ઘેર મિશન હતું તે હું પાણી પીવું તો પગ રાહત ઘણી છે. હા, હા, હાવ બા મટી બહુ ગયા. સારું કહેવાય. હા, પગ હાવ મટી ગયા. સાવ મટી ગયા ને? હા. જય દ્વારકાધીશ બેન. જય દ્વારકાધીશ. મારા બાની ઉંમર 85+ છે ને છેલ્લા 20-25 વર્ષથી એને પગનો દુખાવો હતો. તો દવા ઘણી કરી હતી, પણ દવાથી એટલું રિઝલ્ટ નતું મળ્યું, છતાં એ દુખાવો મટતો નતો. પણ જ્યારનું વર્ષ 2 વર્ષથી ઘરે કેંગન આવ્યું છે, ત્યારથી પાણી પીવે એટલે અત્યારે મારા બાની ઉંમર 85+ છે, તો એ હજી એને પગમાં કઈ દુખાવો નથી. જે પેલા હતો એ મટી ગયો છે. થેન્ક યુ. ખૂબ જ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ કૃષ્ણાબેન, કે એટલું સરસનું રિઝલ્ટ શેર કરવા બદલ. અને આ રિઝલ્ટ જોયું, કારણ કે ઘણા બધા યુનિક ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ મળતા હોય છે આપણે, પણ જે મોટી ઉંમરના લોકોને રિઝલ્ટ મળતા છે ને થોડીક વાર લાગે, કારણ કે 1-1.5 વર્ષથી આપણા ઘરે મશીન હોય, રેગ્યુલર પાણી યુઝ થતું હોય, રેગ્યુલર એ લોકો પીતા હોય, ત્યારે એ લોકોને રિઝલ્ટ મળે. અને એ લોકોને રિઝલ્ટ મળે એટલે આપણે લોકોને તો વહેલું મળી જ જવાનું છે. એટલે આ બધા જે રિઝલ્ટ શેર કરે ને, એ બધા પણ તમે ઘરે અપ્લાય કરો ને તો તમારા ઘરે પણ રિઝલ્ટ સારા એવા મળી શકે. તો આગળ હવે કોઈને રિઝલ્ટ સારા મળ્યા હોય ને એસેજ ટાઈપ કરી શકો. તો એસેજ આવવા જોઈએ ફટાફટ. આમાં જે લોકો સાંભળે એ લોકો એસેજ ટાઈપ કરશે. કાર્તિકભાઈ આવી ગયા લાગે, એમને અનમ્યુટ કરજો.
કાર્તિકભાઈ તમે કેમેરો ઓન રાખજો તો કાર્તિક રામ તમારો કેમેરો ઓન રાખજો એટલે તમને અનમ્યુટ કરવામાં આવે. હેલો, હાલો. અવાજ આવે છે? હા, યસ યસ. હેલો, હા, યસ યસ, અવાજ આવે છે ભાઈ તમારો. હું ગીર સોમનાથમાં રહું છું, વેરાવળ તાલુકો, છાત્રોડા ગામ. અમારે ડિવાઇસ લીધાનું 1 વર્ષ થયું છે. મારા દાદીને કિડનીની તકલીફ હતી, તેમાં 3-4 મહિનામાં ઘણો ફેર પડી ગયો છે અને ડોક્ટરે દવા પણ ઓછી કરી દીધી છે. ખૂબ જ સરસ તેમને રિઝલ્ટ મળ્યું છે. કેટલા 7 પીએચ નું પાણી પીતા હતા? 7 pH 7 પીએચ નું. અને અત્યારે હાલમાં કેટલા પીએચ નું પાણી પીવે છે? 7 pH નું જ પીવે. ઓકે, અને કેટલા ટાઈમ થી પીવે છે? 1 વર્ષ જેવું થયું. ઓકે, ખૂબ જ સરસ રિઝલ્ટ છે. થેન્ક યુ. એ લોકોના ઘરમાં બધાએ પાણીનો યુઝ કરવાથી પ્રોપર રીતના પાણી યુઝ કર્યું તો કેટલા ટાઈમમાં કેટલું રિઝલ્ટ મળ્યું છે. તો આ બધા રિઝલ્ટ તમે સાંભળ્યા છે અને હજી પણ કોઈને પોતાનું કઈ રિઝલ્ટ શેર કરવું હોય તો એસેજ ટાઈપ કરી શકો છો. કોઈને રિઝલ્ટ શેર કરવું હોય તો એસેજ ટાઈપ કરી શકો છો, તો બીજા લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે આ બીમારીમાં રિઝલ્ટ આવી રીતનું મળી શકે. કઈ વાંધો નહીં, એટલે આટલા લોકોને રિઝલ્ટ મળ્યું છે. તમે લોકો પ્રોપર પાણી તો યુઝ કરો છો ને? મેં પેલા પૂછ્યું હતું તમને લોકોને કે આ લોકોના રિઝલ્ટ તમે આપણે મંગળવારની જે મીટિંગ હોય છે એમાં ઘણા અલગ અલગ રિઝલ્ટ આવતા હોય, તો આપણામાંથી કેટલા લોકોના ઘરે ડિવાઇસ છે કેંગરનું? મેસેજ કરજો જરા ટેક્સ્ટમાં. ચેટ બોક્સમાં બધા ઓન રહેજો, કારણ કે તમે શેરિંગ ન આપો તો કઈ વાંધો નહીં. એટલા લોકોના ઘરે ડિવાઇસ છે. ઓકે, એમાંથી કેટલા લોકો 100% પ્રોપર રીતના આપણે જે રીતના મીટિંગમાં શીખવાડવામાં આવે છે મશીનને ઈ ક્લીન કરે, ડીપ ક્લીન કરવાનું હોય, એ બધું પ્રોપર ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરે છે? એ લોકો યસ ટાઈપ કરજો. યસ, એટલે અહીંયા બેઠેલા છે એમાંથી મોસ્ટ ઓફ લોકો ડિવાઇસ છે અને બધું વ્યવસ્થિત રીતના કરે છે. એમાં એનો મતલબ એવો છે. તો તમે લોકો કેટલા લોકો પાણી શેર કરે છે એમાંથી? એટલા લોકો પાણી શેર કરે છે, પણ આપણે શેરિંગ કેટલા લોકોના સાંભળ્યા? એટલે બીજા લોકોના શેરિંગ મળતા નથી કે કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો એ પણ તમે કહી શકો છો કે શું એમાં કઈ વાંધો હોય ને તો. કંઈ પણ અલગ શેરિંગ મળ્યું હોય કે ઇન્સ્ટન્ટ તમને મળ્યું હોય તો એ પણ તમે કહી શકો. કઈ વાંધો નહીં. તો કોઈને શેરિંગ નથી કરવાનું હવે? તો થોડીક હેલ્થ વિશે આપણે વાત કરી લઈએ. આમાંથી એટલા લોકો બેઠા છે, એમાંથી બધાના ઘરે મમ્મી પપ્પા હશે, એમના દાદી દાદા હશે મોટી ઉંમરના.
બધાના ઘરે છે ને? યસ ઓર નો? તમારા ઘરમાં છે કે નહીં ઈ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને તો તમે લોકો આજે કેમ કોઈ નથી ચેટમાં પણ ઓન થતું? અને હવે તો આપણે ખાલી 3 જ દિવસ મીટિંગ હોય છે ને? પેલા તો એવું થતું રેગ્યુલર મીટિંગ છે એટલે સોમવારથી રવિવાર સુધી એટલે અમારે ફિલ્ડમાં જવાનું હોય ને કંઈક પ્રશ્ન ઊભા થતા. તો હવે તો આપણે ઈ પણ પ્રશ્ન નથી રહ્યો. આપણે ખાલી 3 જ દિવસ મીટિંગ હોય છે. 3 થી 4 દિવસ જ મીટિંગ હોય છે. તો એમાં પણ આપણે પૂરી ડેડિકેશનથી નથી બેસી શકતા. આપણે જ્યારે મીટિંગનું શેડ્યુલ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે જ એ વસ્તુ નક્કી કરવામાં આવી હતી કે આપણે જે 3 દિવસ મીટિંગ હોય છે એમાં 9 થી 10 આપણે બધા હાજર રહેશું વિથ ઓન કેમેરા. અને ઈ મીટિંગ આપણે પ્રોપરલી અટેન્ડ કરશું. અને બીજા દિવસોમાં આપણે લોકો ફિલ્ડમાં જાશું. નક્કી કર્યું હતું ને? યસ ઓર નો બધાએ? તો માત્ર ને માત્ર 3 થી 4 દિવસ મીટિંગ હોય છે આપણી. અને એમાં પણ ખ્યાલ છે કે આજે મંગળવારનો દિવસ છે એટલે હેલ્થ શેરિંગનો દિવસ છે આપણો. એટલે આપણે અઠવાડિયું ઈ જ હોય કે આપણે અઠવાડિયામાં રિઝલ્ટ આપણે કંઈક મળી જાય કે મંગળવારની મીટિંગમાં આપણે પણ કહીએ અને બીજા લોકોને જો ઈ તકલીફ હોય તો એ લોકો સુધી પહોંચી શકે કે આ રીતના તમે પાણી પહોંચાડી શકો. તો આમાંથી કેટલા લોકોને ડે સેટ સુધી જવું છે? બધાને જવું જ હોય છે ડે સુધી, પણ ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે ઘણું કામ અને આઉટપુટ પણ આપણે કાઢવું પડે છે. ચાલો કઈ વાંધો નહીં. આપણે અત્યારે જે મીટિંગ અટેન્ડ કરી એમાં જે લોકોના શેરિંગ આપણે જે સાંભળ્યા એ તો તમે બધા વ્યવસ્થિત રીતના નોટ કર્યા છે. તો એવા કંઈ ક્વેશ્ચન તમને લોકોને આવે તો તમને તમારી અપલાઈનને ન પૂછવું પડે. તમે તમારી રીતના જ શું કહેવાય પાણી આપી શકો છો. હવે નીતાબેનનો એસેજ ટાઈપ આવ્યો હતો તો એમનું શેરિંગ પહેલા આપણે સાંભળી લઈએ. જય દ્વારકાધીશ. અવાજ આવે મારો? જી જી. જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. હું એમ કહેતી હતી કે પાણીના તો જો કે શેરિંગ કરીએ છે ને એટલે ફાયદા તો છે જ બધાને. હા. પણ રિઝલ્ટ તો ક્યારે આવે કે જ્યારે કોઈ અસાધ્ય બીમારી હોય ને તો એનું કંઈક આપણે એમ કે, પણ એવી તો એટલું બધું એવું પાણી તો અમે કઈ શેર કરતા નથી. બાકી પાણી તો નોર્મલ જે કઈ થોડું ઘણું ડાયાબિટીસ છે, બીપી છે, પછી એવા બધા આ સ્કિનના પ્રોબ્લેમ છે, એના માટે આપણે બધા અમે પાણી શેર કરીએ તો એના રિઝલ્ટ ખૂબ સારા છે એમ. અને કેંગરના પાણી પી છે ને એ લોકો ખૂબ હેલ્ધી છે જ, એટલે શેરિંગ કરતા નથી કોઈ. ઈ વાત સાચી તમારી. હા, કેંગન પાણી પીવે છે તો કેંગન પાણી બોલે જ છે. હા, ખબર પડી ગઈ આ લોકો કેંગનનું. હા, એટલે અમે જે લોકોને ફોલોઅપ કરીએ ને ત્યારે પણ હું એક જ વાત કરું છું કે તમે લોકો કેંગન, તમને ભલે અમે ગમે તેટલું સમજાવશું, ગમે એમ કરશું, તમને કદાચ મગજમાં નહીં ઉતરે, પણ જે લોકો કેંગન યુઝ કરે છે ને એ લોકોને તમે પૂછો ને તો એ લોકોનો કેંગનનું પાણી તમને તરત બોલશે કે નહીં. એક બેન અમારે હમણાં કેંગન ડિવાઇસ અમે અહીંયા ઇન્સ્ટોલ કર્યું ને તો ઈ બેન પેલા ના જ પાડતા હતા કે ના ના ઈ કે આ બધી કોણ ઝંઝટ કરે ને માથાકૂટ કરે ને. તો શું કામ તમે ના પાડતા હતા? ભાઈ તો એગ્રી હતા. પછી કે ના ના ઈ કે પછી મેં કીધું તમે પેલા કેંગન પાણીનો યુઝ તો કરો, પછી કેટલા દિવસ સુધી મેં કીધું તમે ક્યાંય પણ તમને તકલીફ પડે તો તમે તારે મને કહેજો, હું તમારો ફોન કરીશ એટલે તમે હું આવી જઈશ. તો ઈ બેન પછી એવી રીતના ફોન કરતા ને અત્યારે એમને બહુ સરખી રીતે બહુ મગજ માઇન્ડ સેટ થઈ ગયું કેંગનમાં. તો બીજા બેનને હું ફોલોઅપ કરતી હતી ને તરત જ ઈ બેન બોલ્યા કે નહીં હો નીતા બેન, કેંગનનું પાણી તો બહુ સારું છે પીવા માટે ઈ કે. એટલે હું મારું કહેવાનું ઈ જ છે કે કેંગન પાણી પીવે ને એ તો લોકો બોલવાના જ છે કે નહીં કેંગનનું પાણી આપણા માટે લાજવાબ છે. સાચી વાત છે તમારી. બાકી તો પાણી તો લગભગ 30-40 લીટર જેટલું તો હું શેર કરું છું. હા. ને મારું પૂછવાનું એવું હતું કે આંખ માટે આપણે પાણી છાંટવું હોય ને સવારમાં તો કયું પાણી છાંટવાનું? આંખ માટે 2.5 નો સ્પ્રે આવે ને, ઈ એને આંખમાં સ્પ્રે કરવાનો. બરોબર. એટલે આપણે શું છે નોર્મલ ખાલી
હા, પેલા 2.5 નો અને પછી 11.5 નો. સવારમાં આપણે રોજ પેલું કરીને પછી આંખમાં પાણી પાકીએ ને તો મેં કીધું એના હા. માટે. હા હા એના ઓલા ડ્રોપ્સ માં નાખીને આપણે ખબર આવે દિવસના તમે 3 થી 4 વાર કરો ને તો બી ચાલે. બરોબર. હા. આપણે અત્યારે થોડુંક ઉંમર પ્રમાણે થોડાક નંબર આવી ગયા છે ને નજીકના ને દૂરના ને એટલે હા. એ લોકો એમ કે એનાથી ફાયદો થાય એમ. હા, એનાથી ઘણા બધા સારા રિઝલ્ટ મળ્યા છે આપણે. હા હા એટલે 2.5 અને 11.5 ના ડ્રોપ્સ નાખવાથી. બરોબર. ઓકે. થેન્ક ઓકે, યુ. થેન્ક યુ નીતાબેન. ખૂબ સરસ શેરિંગ આપ્યું અને તમે કીધું એ પણ બધી વાત સાચી જ છે. આપણે એક એવા બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા છે કે જેમાં હેલ્થની પ્રાયોરિટી આપણે ફર્સ્ટ આપવામાં આવે છે અને પછી વેલ્થ અને હેપીનેસ હોય છે. તો આપણે આ પાણી પીએ ને તો હવે આપણે આ પાણી પીએ ને પછી આપણે ઘણા લોકોને એવો પ્રશ્ન હોય છે કે આ પાણી પીએ એટલે બીજું પાણી નથી ફાવતું. એવું થાય છે ને, ઘણા લોકોને એવો પ્રશ્ન આવતો હોય છે. કારણ કે પાણી બધા સેમ જ દેખાતા હોય છે અને પાણી બધા સેમ જ દેખાતું. પાણી જોઈને કોઈને ખ્યાલ ના આવે કે આ પાણી અલગ છે, પણ એ પાણી આપણે પીએ ત્યારે આપણા બોડીને ખ્યાલ આવે કે આ પાણી આપણે કેટલું ઓબ્ઝર્વ થાય છે અને બીજા પાણીની કમ્પેરિઝનમાં આપણું પાણી કેટલું ડિફરન્ટ છે. કેમ કે જે લોકોના ઘરે છે, રેગ્યુલર પીવે છે, એ લોકોને ખ્યાલ છે અને એ પછી ક્યારેક વચ્ચે બહારનું પાણી પી લે ને તો એ લોકોને થોડુંક અલગ લાગે છે. સાચી વાત કે નહીં? યસ ઓર નો? અને હેલ્થની આપણે વાત કરીએ તો આપણે છે ને આવનારા સમયમાં આપણે ઘણી બધી મિટિંગોમાં પણ વાત થતી હોય કે આવનારા સમયમાં હવે હેલ્થ ઉપર જ બધું થવાનું છે, વધુ મેડિકલ જ વધવાનું છે. તો આપણું આ પ્રોડક્ટ તો એની રીતના એક કામ કરવાનું જ છે, એઝ અ બિઝનેસ તો એ આગળ ચાલવાનું જ છે, પણ આવનારા સમયમાં આપણે આપણું શરીર કઈ રીતના સાચવવું ને એના માટે વધારે જરૂરિયાત છે. એ આપણે બધાને ખ્યાલ છે. કારણ કે મોસ્ટ ઓફ લોકો અહીંયા બેઠા છે ને એમાંથી 74 એમાંથી મને લાગે ત્યાં સુધી 75% લોકોએ પેલી પ્રાયોરિટી હેલ્થને આપીએ છે, કાં પોતાના ઘરમાં એવી કઈ ગંભીર બીમારી હોય એના કારણે જ આ મશીન વસાયું હશે અને 25 લોકો એવા હોય કે જેના બિઝનેસ માટે લીધું હોય છે. અને આપણે અહીંયા બેઠા એમાંથી આપણે ખ્યાલ જ છે કે આપણા પરિવારમાં કઈ બીમારી છે અને આપણે પણ આપણા કોઈ સંબંધીઓએ સજેસ્ટ કર્યું હોય કે આ ડિવાઇસ તમે લ્યો. કેમ કે અત્યારે જ્યાં કંઈક પણ ઘરમાં બીમારી હોય ને તો ખાલી આપણે જેને બીમારી હોય એને તો તકલીફ થવાની જ છે, પણ સાથે રહેતા આપણે લોકો હોય છે એને પણ મેન્ટલી અને ફિઝિકલી બધી રીતના સ્ટ્રેસ રહે છે. કારણ કે ઘરમાં કોઈ એક બીમાર હોય ને તો પણ આપણે મજા ન આવે અને એની બીમારીની પાછળ આપણે શું કહેવાય કેટલા બધા ખર્ચાઓ કરીએ. અને મેડિકલ ફિલ્ડમાં એક એવું છે કે આપણે લોકો નાની એવી બીમારીમાં પણ એન્ટર થાય ને તો ઘણા બધા પૈસામાં ઉતરી જાય છે. પૈસામાં ઉતરવું એ વસ્તુ તો એક છે, પણ સાથે સાથે એમાં ઉતરીએ તો પૈસા તો જાય, સાથે સાથે આપણી માનસિક શાંતિ પણ હલી જાય છે. સાચી વાત કે નહીં? કારણ કે જો આપણે ઘણા એવા કેસ જોયા હોય, અત્યારે એવું નથી કે કોઈ પણ ઘર એવું છે કે એના ઘર નિરોગી હોય. અહીંયા 75 લોકો બેઠા છે તો એમાંથી કોઈનું ઘર એવું છે કે એના ઘરે એક નાની એવી પણ બીમારી નથી. કોઈ પણ એવું નહીં હશે કે એમના ઘરે નાની એવી બીમારી. કેમ કે અત્યારનો સમય એવો છે કે બહારની વસ્તુઓમાં બધી વસ્તુઓ જોઈએ ને તો એમાં કેમિકલ જ હોય છે. તો અત્યારે આપણા ઘરમાં કઈ પણ વસ્તુ આવતી હોય ને તો એનો મતલબ એવો નથી કે એ વસ્તુ આપણે એમાં ભલે લખેલું હોય ઓર્ગેનિક છે, આ છે, ડાયરેક્ટ અમે આવી રીતના બનાવીએ. બધા બધા કંપની વાળા એવો જ દાવો કરે કે અમારી વસ્તુ ફૂલ આવી છે, પ્રૂફ છે. એટલે આપણે બધાને એવું થાય કે હા આમાં આ ખાવાથી આપણે કઈ નહીં થાય, પણ એની અંદરના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જોઈએ ને ડીપલી આપણે સર્ચ કરીએ ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આમાં આ વસ્તુ નાખેલી છે. અને આપણા પાસે જે પ્રોડક્ટ છે એના પાણીથી આપણે ખ્યાલ જ છે કે એ પાણીનો યુઝ કરીએ, શાકભાજીમાં યુઝ કરીએ, હેલ્થમાં પણ એટલો બેનિફિટ થાય છે, શાકભાજીમાં પણ થાય છે. ઘણા રોગો એવા હોય છે કે એમાં પશુઓમાં પણ ફેર પડે છે. ઘણા આપણે રિઝલ્ટ પણ એવા જોયા છે કે ઘણા પશુઓના રોગ છે એમાં પણ આ પાણીથી ફેર પડી જાય છે. અને ઘણા લોકો પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં નેગેટિવ જ હોય છે કે તમે લોકો આ 2.5 લાખ રૂપિયાનું પાણી થયું ને અત્યાર સુધી અમે લોકોએ શું કહેવાય આજ પાણી પીને તો મોટા થયા છે. આપણા મોટા વડીલ વાળા હોય એ લોકોનો ઈ જ પ્રશ્ન હોય. ઘરમાં હજી તો મશીન આવ્યું હોય એટલે એ લોકોને ઈ જ કહેવાનું હોય કે અમે લોકો એટલા વર્ષોથી આ જ પાણી પીતા હતા, આ પાણીમાં શું ખરાબી છે. આપણે કોઈને પણ એવું કહીએ ને કે અમે આ પાણી છે નાનાથી આવું થાય તો એનો પેલો પ્રશ્ન ઈ જ હોય છે કે શું અમે જે પાણી પીએ એ ખરાબ છે? તમારે કહેવાનો મતલબ એમ છે?
એટલે આપણે એ બધાને સમજાવવું હોય ને તો વ્યવસ્થિત રીતના ઘણી બધી મિટિંગોમાં પણ આપણે કહેવામાં આવે કે આ રીતના કહેજો. કેમ કે હેલ્થ એવું નથી કે તમે લોકો પાણી પીવ છો એ ખરાબ છે. સચોટ વાત છે, તમે પીવ છો એના પીએચ ને બધું વ્યવસ્થિત હશે, પણ એ ક્યાં સુધી મેન્ટેન થાય છે એની ગેરંટી કોઈ લઈ શકે છે? નો. એટલે આપણે પાણી પીએ એ બધી વાત વ્યવસ્થિત છે, પણ એ પાણીનો ઉપયોગ આપણે કરીએ એ પણ જરૂરી છે. પણ આ બધું તમે જે શેરિંગ સાંભળો છો, પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં મને પણ ખ્યાલ નહોતો. ઘણી વખત ઘરે કોઈ એવો કેસ આવે ને તો એવું પૂછવામાં આવે કે આમાં કયું, તો મને યાદ છે મામાને સીધો ફોન જાતો કે મામા આ બીમારી છે, આમાં કયું પાણી પીવું. આવા પ્રશ્ન મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી અહીંયા બેઠા એ બધાને હતો જ, કેમ કે કોઈ શીખી નથી આવતું. પણ આ મીટિંગ જે છે આપણી મંગળવારની હેલ્થ શેરિંગની, આ મીટિંગ અટેન્ડ કરીએ ત્યારે જ આપણે આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ આવે કે આ બીમારી છે તો આમાં એટલા પીએચ નું પાણી એટલા ટાઈમ સુધી પીવાનું, પછી આ પીએચ બદલાવાનું. સાચી વાત છે કે નહીં? યસ ઓર નો જરાક ટાઈપ કરજો તો મને ખ્યાલ આવે કે તમે લોકો સાંભળો છો કે નહીં. આપણે એટલા લોકોની ટીમ છે, એમાંથી 72 લોકો બેઠા છે, અને બીજા લોકોને કંઈ પણ એવા પ્રશ્ન આવે કે કોઈ એને પૂછે કે તમે મને આ બીમારી છે તો મારે કઈ રીતના પાણી આપવું, તો એ લોકો શું જવાબ આપશે? અપલાઈનને જ ફોન કરવાના છે ને એ લોકો ડાયરેક્ટલી. એટલે જ આ મીટિંગ જરૂરી છે કે આપણે હેલ્થ શેરિંગની મીટિંગ હોય એમાં આપણું તો આપણે શેરિંગ દઈએ, પણ બીજાના ખાલી શેરિંગ વ્યવસ્થિત રીતના સાંભળીએ ને કે આમાં એટલા પીએચમાં એટલું મળ્યું છે આપણે, તો એ આપણે ખ્યાલ આવે કે આપણે ફ્યુચરમાં કોઈને આપવું હોય તો આપણે અપલાઈનને કે ન પૂછવું પડે. આપણે આપણી રીતના આવી રીતના ક્વેશ્ચન આવતા હોય તો હેન્ડલ કરી શકીએ. અને હવે તો આ ઓનલાઈન બધા માધ્યમ થઈ ગયા તો કેટલું સહેલું થઈ ગયું કે મંગળમયની મીટિંગ છે તો બધા હેલ્થ શેરિંગ આમાંથી મળી જાય. કંઈ ક્વેશ્ચન હોય, કંઈ ક્વેરી હોય તો આમાં પૂછી લેવામાં આવે છે. તો આજના જે બધા રિઝલ્ટ હતા એ ખૂબ જ સરસ હતા, અને જે લોકોએ નોટ કર્યા છે એ લોકોને તો ખ્યાલ જ છે કે આ બધા રિઝલ્ટ આ રીતના મળે છે. તો હવે કોઈને મીટિંગ રિગાર્ડિંગ કોઈને શેરિંગ આપવું હોય તો એસે ટાઈપ કરી શકો આજની મીટિંગ દ્વારા. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તો હવે આપણે બેકબોન ધવલભાઈને કહેશું કે એને કઈ કેવું હોય મીટિંગના તો એ કહી શકે. જય દ્વારકાધીશ શીતલબેન. જય દ્વારકાધીશભાઈ. અવાજ આવે છે ક્લિયર મારો? હા હા, ક્લિયર અવાજ આવે છે. બધા મિત્રોને જય દ્વારકાધીશ, જય સોમનાથ. અને પેલા તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શીતલબેન તમને કે ખૂબ જ સારી રીતે આજની મીટિંગ તમે હેન્ડલ કરી, અને બધા જ જે શેરિંગ લીધા એ ખૂબ જ ઝીણવટપૂર્વક લીધા. કારણ કે ઘણા બધા લોકો મીટિંગ લેતા હોય છે, પરંતુ સામેવાળા વ્યક્તિ શું શેરિંગ કરે એ જ બધા લોકો જે જોઈન હોય એને ખબર ના પડે. એટલે તમે ખૂબ જ સારી રીતે મીટિંગ લીધી, જે શેરિંગ કર્યા લોકોએ તમે પાછા લોકોને સમજાવ્યા કઈ રીતે પાણી પીવું જોઈએ, કઈ રીતે પીધું. એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શીતલબેન તમને. અને લાસ્ટમાં હવે કોઈના શેરિંગ લેવાના હોય તો શેરિંગ લઈ લેજો, બાકી આપણે મીટિંગને વાઇન્ડ અપ કરીએ. હા, મામા હોય મીટિંગમાં તો મામાને મામાને જરાક અનમ્યુટ કરજો ને, કેમ કે બધાને ખ્યાલ જ છે મોસ્ટ ઓફ તો કે કેટલા લોકોને ને કેટલા લીટર પાણી દરરોજના શેર કરે છે. તો એમની પાસેથી આપણે કંઈક સાંભળીએ. રાજેશ, મામાને અનમ્યુટ કરજો. જય ગિરનારી બેટા. જય ગિરનારની. ઓલ ટીમ, અફસોસ એક વસ્તુનો થાય છે કે વિડીયો ઘણા બધા ઓફ છે. પ્લીઝ વિડીયો ઓન કરી શકશો? હું જોઉં છું. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. શ્રવણભાઈ સોલંકી, વિડીયો ઓન કરજો શ્રવણભાઈ. આજાભાઈ વાળા. અમીરભાઈ, દોસ્તો મીટિંગમાં બેસવું તો 100% બેસવું,
આપણી અપલાઈન ને આપણે ગ્રુપમાં મેસેજ આવ્યો અને મીટિંગમાં બેસી જવું એનો કોઈ મતલબ નથી. અને હવે આપણે ટીમ માટે, રમેશભાઈ રામે ટીમ માટે મીટિંગના માત્ર ને માત્ર 2 દિવસ કે 3 દિવસ રાખી દીધા છે કે રોજ રોજ આપણે આપણી અપલાઈન હેરાન ન કરે કે ભાઈ રોજ રોજ મીટિંગમાં બેસો. થેન્ક યુ સુરેશભાઈ. થેન્ક યુ અમીરભાઈ, આભાર તમારો. હજી ઘણા બધા વિડીયો ઓફ છે. જો ઓફ સાથે જ આપણે 1 કલાક બેસવું હોય તો ખરેખર મીટિંગમાં બેસવું જ ન જોઈએ. બરાબર શીતલબેન? એકદમ બરાબર. જો મેં વચ્ચે 1-2 વખત કીધું એટલે તમારી વાત સાંભળીને હજી થોડુંક તમારું માન કરીને, મને તો નાની છોકરી સમજે તમારું માન કરીને થોડાક લોકોએ વિડીયો ઓન કર્યો, કેમ કે 72 માંથી સમજી લે 50% લોકો ટ્રાવેલ કરતા હોય ને વાત થઈ હતી જ આપડી કે મીટિંગ ખાલી આપણે 3 થી 4 દિવસ હશે, ત્યારે 9 થી 10 આપણે આપવાનું છે. પછી તમે ફિલ્ડમાં જાઓ, બીજે ક્યાંય જાઓ, એ વસ્તુ તમારી અલગ છે. કેમ કે ઈ આપણી પોતાની પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ કે આપણે એક ટાઈમ ક્યારે આપવો છે. પણ મોસ્ટ ઓફ આપણે 1200 ની ટીમ ગણીએ અને કદાચ 100 લોકો બેઠા હોય આમાં, તો ફરજિયાતપણે જે લોકોને બેસવું પડે મીટિંગમાં એ લોકો કોઈ ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, વિડીયો ઓફ હોય તો બરાબર છે. પણ આપણે કંઈક શીખવું છે, કંઈક જાણવું છે અને ઘરે બેઠા છીએ અને વિડીયો ઓફ રાખીને બેસવું, એનો મતલબ શું મીટિંગમાં બેસવાનો? અને મારું તો ત્યાં સુધી કેવું છે કે આપણે ફ્રી છીએ, ઘરે છીએ, તો 10 લોકોને આ મીટિંગમાં બેસાડીએ, આપણે લોકોને કંઈક અવેર કરીએ, હેલ્થને લઈને અવેર કરીએ કે ભાઈ આજે લગભગ બધાને ખબર છે કે હું સરકારી શાળાઓમાં નાના બાળકોને 6 થી 8 ના બાળકોને ડેમો આપવા જાઉં છું કે અપાવું છું. એ શા માટે? કે કંઈક હેલ્થ ને લઈને લોકોમાં અવેરનેસ આવે. તો હવે આપણે અત્યારે મીટિંગમાં બેઠા છીએ, ઘરે બેઠા છીએ અને વિડીયો ઓફ રાખીને બેસીએ એનો કોઈ મતલબ નહીં ને. હવે આવી નાની દીકરી શીતલબેન એક કોલેજ કરતી મીટિંગ લેતી હોય અને આપણે ઘરે બેઠા બેઠા વિડીયો ઓફ કરીને બેસીએ અને કઈ શેરિંગ ન કરીએ. આપણા ઘરે ડિવાઇસ છે, આપણા ઘરેથી આપણે પાણી શેરિંગ કરીએ છીએ, ઘણા બધા રિઝલ્ટો લીધા છે. તો 10 લોકો નવાને બેસાડી અને હેલ્થ પ્રત્યે અવેર કરીએ તો આ એક ને એક વસ્તુ આપણે લગભગ 2 વર્ષથી મીટિંગો લઈએ છીએ, 80 થી 100 લોકો બેસે છે. આનો મતલબ શું મિત્રો? મને એ સમજાતું નથી. કોઈ જવાબ આપશે? કોઈ શૈલેષભાઈ કરીને આંગળી ઊંચી કરે છે. કોઈ પાસે જવાબ હોય તો કયો મને. તમારી પાસે ટાઈમ છે, હજી આપણે કઈ ઉતાવળ નથી. કે હવે રમેશભાઈ રામે આપણી જે 8 દિવસની મીટિંગો હતી એમાંથી 3 દિવસ કરી નાખ્યા અને આ મંગળવાર છે અને એમાં ખાલી હેલ્થના શેરિંગ આપીએ છીએ. આપણે જે સાચું છે એ સાચું કહેવાનું છે આપણે, અને 5, 10, 15 મિત્રોને આમાં બેસાડવાના છે. આપણે રોજ ડેમો કરવા નીકળવાનું નથી. તો અહીંયા ઘરે બેસીને લોકોને બેસાડીએ આમાં અને લોકોને અવેર કરીએ. તો આમાં આપણે શા માટે નથી કરી શકતા? એનો કોઈ પાસે જવાબ છે? કઈ જવાબ હોય તો મને કહી શકે. મનીષભાઈ આડતિયા એસેજ ટાઈપ કર્યો હતો. હા, જય દ્વારકાધીશ મનીષભાઈ. જય દ્વારકાધીશ મનીષભાઈ. હવે સાહેબ આમાં શું છે, આપણે કાયમ એક પ્રશ્ન છે કે મીટિંગમાં પૂરા બેસતા નથી ને બેસે છે એમાં પૂરા વિડીયો ફોન કરતા નથી.
આજે મારે નેટવર્ક નો ઇસ્યુ હતો, 15-20 મિનિટ ટ્રાય કરી. મારે નેટવર્ક હકીકતે નેટ પૂરું થઈ ગયું હતું 9:20-25 ખબર પડી. એટલે મારી ડોટર બેઠી હતી આજે ચાલુ કરીને, તો હું નીચે આવ્યો એના મોબાઈલ માંથી અત્યારે ચાલુ. એટલે કેમેરો એટલે ઓફ હતો, બાકી મારો કેમેરો ઓન જ હોય જનરલી. પણ હવે દરેક પોતાની ફરજ સમજી અને કરે તો જ થાય. તો કેમેરો જયારે ઓન હોય ને ત્યારે તમે મનીષભાઈ એટલે કેમેરો જયારે ઓન હોય ને બપોરે 12-1 વાગ્યાથી લઈને આ લિંક આવી જાય છે. હા, 100%. બરાબર. તો એમાં હેલ્થના શેરિંગ લગભગ 8, 10, 15, 20 શેરિંગ આવે છે. તો દરેકને એટલો ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને કે ભાઈ આપણે એક એકને કેવા નહીં જઈ શકીએ કે ભાઈ મેં આવું રિઝલ્ટ લીધું છે, હું અહીં પાણી પાઉં છું, મેં આવું રિઝલ્ટ લીધું છે. આવું એક એકને કેવા નહીં જઈ શકીએ. પણ આમાં 5-5, 7-7 લોકોને આપણે બેસાડી દેશું, ડેમો આપેલાને આમાં બેસાડી દેશું, તો આપણું કામ કેટલું સહેલું થઈ જશે એમ. અને આપણે કઈ ખોટું તો કેવું નથી. નહીં, જે છે એ વાસ્તવિકતા છે ને, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી. અને ઘણા લોકો તો એવી રીતે બેસે છે કે ભાઈ આપણે પોતાને સમજવું પડશે. આ 100%. આજે મારે કૃષ્ણાબેનને ખાલી સિંગલ એક મેસેજ કરવો પડ્યો, ફોન પણ નથી કર્યો કે બેટા આજે 6A મારો વારો છે ને તમે ત્રણેય બહેનો, ભાર્ગવીબેન કે શીતલબેન કે તું અથવા ગમે તે એકને આજે હોસ્ટિંગ કરવાનું છે. તો મને લગભગ 5 સેકન્ડમાં પાછો મેસેજ આવી ગયો કે શીતલબેન ચાંડેરા. શીતલબેનને ખરેખર ખ્યાલ નહોતો કે એને આજે હોસ્ટ કરવાનું છે. એ તો કોલેજમાં હતા. હા, બરાબર છે. એને 5 વાગે ખબર પડી, પોસ્ટર જોયું ત્યારે એને આજે હોસ્ટ કરવાનું છે. ના, એટલે હોવું જોઈએ. ડેડિકેશન બહુ સારું કહેવાય ને. એટલે અને બહુ સારી રીતે મીટિંગ હેન્ડલ. પણ આપણા પોતાની જવાબદારી કંઈક હોવી જોઈએ, આપણે બધાને, બધા લીડરોને. શ્યોર. એમાં પછી 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય કે આ બધી વાત કીધી સાચી વાત છે કે આ બધી જવાબદારી છે એ 2 વર્ષોથી તમે કયો આવું ચાલ્યું આવે છે. એટલે આ બધી વસ્તુ આપણે કહીએ એટલે મહિનો દિવસ આની પહેલા મારી જ્યારે મીટિંગ લીધી હતી ત્યારે જ આ બધી ચર્ચાઓ થઈ હતી, ગઈ વખતે પણ વિડીયોની ને. પણ હવે આપણે બધા પોતાની જવાબદારી સમજીએ અને પોતાના માટે, અમારા કોઈ માટે નહીં, પોતાના માટે અને પોતાની ફેમિલી માટે સમજી અને પૂરા ડેડિકેશનથી ખાલી મીટિંગ અટેન્ડ કરશો ને તો એ નોલેજ તમારામાં જવાનું છે અને તમને જ આગળ જતા કામ આવવાનું છે. એટલે ખૂબ સારો એવો મેસેજ આપ્યો. થેન્ક યુ સો મચ મામા, થેન્ક યુ સો મચ મનીષભાઈ. અને હવે આપણે સમયનું પણ પાલન કરીએ. 9 થી 10 એટલે 9 થી 10 જ મીટિંગ લેશું. અને હવે મીટિંગને આપણે વાઇન્ડ અપ કરીએ. કોઈને મીટિંગ રિગાર્ડિંગ કંઈ પણ શેરિંગ આપવું હોય તો એસેજ ટાઈપ કરી શકો, નહીતર હવે મીટિંગને આપણે વાઇન્ડ અપ કરીએ. સુરેશભાઈ ડાંગરને શેરિંગ લઈ લઈએ, પછી આપણે મીટિંગને વાઇન્ડ અપ કરીએ. તો શીતલબેન, કોંગ્રેચ્યુલેશન, તમે સારી રીતે મીટિંગ લીધી તે બદલ. અને આજના શેરિંગ પણ બહુ સારા આવ્યા છે. જેમાં પહેલું શેરિંગ હતું તે પણ બહુ સારું હતું અને જે રોગ વિશે નવું હતું એમાં પણ આપણે ખૂબ જાણવા મળ્યું. એટલે આ રીતે જેને, હું એમ નથી કેતો, જેને રિઝલ્ટ મળે એ શેરિંગ કરે તો બેસ્ટ રહે. આપણે બધાને હોય એવું નથી કહેતા, પણ જેને મળે રિઝલ્ટ, કેમ કે કન્ટિન્યુ તો ન મળતા હોય, બરાબર. એટલે જે મળે એ શેરિંગ કરતા રહીએ પોતપોતાની રીતે તો બેસ્ટ રહે. એટલે આજે તમે મીટિંગ સારી રીતે લીધી. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. સંદીપભાઈ રામનો પણ એસેજ આવેલો છે, એમને અનમ્યુટ કરજો. જય દ્વારકાધીશ, જય સોમનાથ બેન. જય દ્વારકાધીશ ભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખરેખર આજે આપ એક લેડીઝ તરીકે જબરદસ્ત હેલ્થ શેરિંગ ની મીટિંગ પૂરા પ્લાનિંગ સાથે આપે હોસ્ટ કરી, એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.
અને અહીંયા બેઠેલા દરેક લોકોને એક લેડીઝ પાસેથી એક શીખ લીધા જેવી છે કે એક લેડીઝ આ રીતે જબરદસ્ત મીટિંગ લઈ શકતી હોય તો આપણે સૌ પણ લઈ શકીએ. બીજી વાત કે આજની મીટિંગમાં જે શેરિંગ હતા એ પણ ખૂબ જબરદસ્ત હતા. ત્રીજો પ્રશ્ન બેન એવો છે કે ઘણા લોકોને શેરિંગ છે, રિઝલ્ટ મળેલા પણ છે, પણ એમને પોતાની આગળની મીટિંગોમાં એમને એ શેરિંગ આપેલા છે. તો મિત્રો ખાસ તમને શેરિંગ ફરી વખત રિપીટ આપો તો પણ ધ બેસ્ટ, કારણ કે દરેક મીટિંગમાં અલગ અલગ લોકો હોય છે. તમે મહિના દોઢ મહિના પહેલા શેરિંગ આપ્યું હોય એમને રિપીટ કરી શકો. એનું કારણ એક જ છે કે ઘણા બધા એવા શેરિંગ હોય કે જે આપણે 1.5 કે 2 મહિના પહેલા આપ્યા હોય ઘણા લોકોના મગજમાંથી નીકળી ગયા હોય, અથવા તો એવું પણ હોય કે અહીંયા નવા લોકો બેઠા હોય તો એમને પણ એમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળે. એટલે બધા મિત્રોએ ખાસ એ એક થોડી તકેદારી રાખવી કે આપણા જે રિપીટ શેરિંગ હોય એ પણ કરી શકો. અને રમેશભાઈ સાથે પણ મારી ચર્ચા થઈ હતી, એમાં કીધું હતું કે રિપીટ શેરિંગ ખાસ જરૂરી છે. એટલે બેન ખરેખર આજે આપણે જે મીટિંગ લીધી એ જબરદસ્ત લીધી ને બસ આજ રીતે મીટિંગ લેતા રહ્યો. અને ખાસ દરેક મિત્રો મીટિંગમાં તો બેસો જ, પણ મીટિંગની સાથે સાથે ડેમોનું પ્રમાણ ખૂબ વધારો, કારણ કે આપણા ધંધાનું અને આપણા કેંગનનું હૃદય ડેમો જ છે. તો મીટિંગમાં પણ ખાસ બેસો, અને મીટિંગમાં ખાલી 3 દિવસ જ હવે બેસવાનું છે, બાકીના 4 દિવસમાં આપણે ડેમો જ કરવાના. તો ખાસ દરેક મિત્રો તહેવારનો લાભ લઈ, અને તહેવારમાં દરેક લોકો અત્યારે ઘરે જ હશે, એટલે શક્ય હોય એટલા કુટુંબમાં, મિત્ર સર્કલમાં આપણે જે ફોર્મ્યુલા સમજાવી છે એમનો પૂરો લાભ લઈ અને બેનિફિટ લ્યો, એ જ શુભકામના. અને બેન ફરી વખત આપને ખૂબ ખૂબ શુભકામના કે એક લેડીઝ તરીકે તમે અમારાથી પણ વિશેષ એક મીટિંગ લીધી, એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ સો મચ. હવે આજની મીટિંગમાં જે લોકોએ શેરિંગ આપ્યું એ લોકોને થેન્ક યુ, અને જે લોકોએ શેરિંગ સાંભળ્યા એ લોકો માટે પણ થેન્ક યુ કે મીટિંગમાં સાથ અને સહકાર આપ્યો તમે બધાએ. અને જો મીટિંગ લેતી વખતે કંઈ થોડી કડકાઈથી મેં તમને જે વિડીયો ઓન કરવાનું ને બધું કીધું મીટિંગમાં જોઈન થવાનું, એમનાથી કોઈને પણ ખોટું લાગ્યું હોય તો એક નાની બેન અને દીકરી સમજીને માફ કરી દેજો. મારું ઇન્ટેન્શન એ જ હતું કે આપણે લોકોનો ગ્રોથ થાય અને આપણી ટીમનું નામ આગળ વધે. થેન્ક યુ અને સોરી બધાને. અને હવે આપણે મીટિંગને વાઇન્ડ અપ કરીએ ઓમનાથ ઓમકાર સાથે. लेके जाऊंगा दिल